السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں آج وہ فقیر محمد ہیں اور حضورہ خاتون ہیں۔ ناظرین کرام، ان کو تو بیماری کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی پریشانی آپ کو بتاؤں تو وہ بہت بڑی ہے۔ یہ ایک بچی پال رہے ہیں جو ان کے بیٹے کی اولاد ہے۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بچہ تھا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن جس بچی کو یہ پال رہے ہیں دونوں دادا دادی، اس بچی کے دونوں گردے ختم ہو چکے ہیں اور تقریباً 5 برس سے سکھر کا جو جنرل ہاسپٹل ہے وہاں پر ہفتے میں 2 بار اس کا ڈائلسس ہوتا ہے اور ہر ڈائلسس پر 4000 روپے کا خرچہ آتا ہے۔ اور جو ہمارے فقیر محمد صاحب ہیں ان کو بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس سی اور ڈائبٹیز ہے، اور ظاہر ہے کہ اب جب ہیپاٹائٹس سی ہے، ڈائبٹیز ہے، تو اس طرح سے کام گھر کے نہیں کر پا رہے، تو پوتا پوتی کے اخراجات اپنی جگہ پر ہیں۔ میں آپ کو ویسے اس بچی کا جو ہے جو انتقال ہو گیا، اس کی جو بچی ہے وہ یہ بیٹا، تو آپ کو تصویر دکھاتا ہوں اس بچے کی، آپ ادھر دیکھیں، پیارا سا ہے، معصوم سا ہے یہ، اور دیکھ سکتے ہیں آپ، دیکھا نہیں جاتا ایسے پیارے بچے، اور یہ معلوم ہو کہ ظاہر ہے کہ جب بیماریاں آتی ہیں ناظرین کرام تو پھر بہت درد ہوتا ہے۔ جیکب آباد کے جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں ان سے اور ان کے جو منتخب نمائندے ہیں، ان کو بہت سی درخواستیں دی آپ نے، بہت سی دی، ہے نا؟ کسی سے نہیں مدد ہوئی، کسی نے مدد مجھے نہیں کی۔ ہمارے پاس ناظرین کرام یہ بہت رمضان سے آ رہی ہیں تقریباً، رمضان سے اور ہم ان کو ہر مہینہ ایک چھوٹا سا اماؤنٹ ان کے لیے ہم نے کیا ہوا ہے، وہ ہم اپنے طور پہ دیتے ہیں، بتاؤں گا نہیں آپ کو کیا دیتے ہیں، بٹ دیتے ہیں، لیکن چپ چاپ۔ لیکن اب کچھ ایسے معاملات ہیں کہ بچی کا ڈائلسس کا، یہ ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ناظرین کرام کہ ہم ان ایریاز میں کیوں نہیں کام کرتے، یعنی ان ایریاز سے مراد یہ ہے کہ ڈائلسس سینٹر ہر جگہ ہونے چاہیے۔ بیچارے ادیب الحسن رضوی صاحب کو اللہ حیات دے، بہت کوششیں کر رہے ہیں، SIUT بنایا ہے انہوں نے، ایک بیچارے وہی ہیں، انہی پر نظر جا کے ٹھہرتی ہے۔ سب کو آگے اس میں آنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جیکب آباد سے لوگ آتے ہیں اتنی دور، نہیں ہو پاتا کہیں پر بھی۔ میں نے ان سے کہا تھا آپ حیدرآباد میں کوئی جگہ تلاش کریں، لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ یہ بیچارے کراچی آتے ہیں، ہفتے میں 2 بار ڈائلسس ہوتا ہے، جنرل ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ اب ان سے پہلے پوری داستان سنتے ہیں، پھر ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیں پھر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، عمر بھائی کیا حال؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جناب، فرمائیے۔ وعلیکم السلام جناب اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اگر بند کر دیں۔ جی جناب فرمائیے۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ ہلو، جی فرمائیے۔ آپ ٹیلی ویژن کو مت سنیے، ٹی وی کو سنیں گے تو بات نہیں کر پائیں گے، آپ مجھ سے بات کریں۔ جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ ہلو، جی فرمائیے جناب۔ لیاقت بھائی کیا حال؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، جی فرمائیے۔ لیاقت بھائی، یہ ان کی نا میں آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 بھیجنا چاہتا ہوں۔ جی، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ عفت سلطان کے لیے یا غلام شبیر صاحب کے لیے؟ یہ غلام شبیر صاحب کے لیے۔ غلام شبیر صاحب، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی۔ تو کچھ مجھے بتائیں گی کہ کیا پوری سچویشن رہی ہے، حالات رہے ہیں؟ یہ جو بچی بیمار تھی، 8 سال ہو گئے اس کی بیماری کا، اچانک میرا بیٹا بیمار ہو گیا، شادی شدہ تھا، فوت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بیمار، 6 سال اس کی بیماری کا، بڑی میں پریشان، بہت میں کوشش کی، اس سے درخواستیں دی، اسے درخواستیں دی، کسی نے 500 ہی نہیں مجھے دیا کہ یہ تو عورت ہے، کسی سے مدد نہیں کی۔ پھر میں ادھر آئی کراچی میں، ایک ڈاکٹریانی تھی، اس نے بولا ادھر جاؤ، یہ مجھے لکھ دیا ایڈریس تمہاری، ٹی وی میں بھی میں دیکھتی تھی تمہارے، میرے کو بچی کہتی تھی تم وہاں ادھر جاؤ، تھوڑی سی مدد ہو جائے، کوئی اس کا علاج ہو جاتا۔ یہ
बीमार, बच्ची बीमार, अचानक बेटा जवान फौत हो गया। मेरी कमर टूट पड़ी। आप रोइए नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये है नाज़रीन, ये जैकमाबाद दाखिल, बच्ची कराची दाखिल। मैं वो एक औरत, इधर जाऊं उधर जाऊं, कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे के छोटे बच्चे, वो मेरे साथ एक बच्चा। अभी भी आप 3 दिन से कराची में ठहरी हुई हैं, 4 दिन से। कराची में। अस्सलाम वालेकुम। वही नंबर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। वो हमने पहले भी आप, हेलो जी जी फरमाइए। मेरी बहन ने आपको पहले फोन किया था मेरे ख्याल में, जब आसिफ वगैरह कोई 2 आए थे। जी जी। हेलो, 1 लाख के लिए कहा था। फिर हमारे भी प्रॉब्लम जो भी हो गए, कराची चले गए। बीच में हमने फोन किया था बहुत, जी कोई नहीं उठा रहा था। एक बार सिर्फ फोन आया था। किस तरह भेजें ये पूछना चाह रहे हैं। वही आप कहाँ से? जी मुझे याद है आपने कहा था, वो तब भी नहीं मिल पाए थे। तो अब हम आपसे अभी रब्ता करते हैं, फिर मैं भी खुद फ़ोन करता हूँ आपको, मैं खुद बात करता हूँ आपसे, मैं करता हूँ। ये होता है नाज़रीन किराम। पहले अब मैं इन्हीं की तलाश में था पिछली मरतबा, अब ख़ुद ही इनका फ़ोन आ गया। पहले भी ऐलान हुआ था और लाख रुपए का और नहीं हुआ था, और फिर उनको खैर हमने अपने तौर पे ख़ुद कर दिया था, लेकिन मैं आपसे भी रब्ता करता हूँ। तो ये मुझे बताइए कि ये जो डायलिसिस है 4000 रुपये, ये एक दफ़ा में होता है? एक दफ़ा में होता है, और ये हफ्ते में 2 बार है? 2 बार। यानी समझ लीजिए 8000 रुपये हफ्ता हो गया। हफ्ता हो तो गया। महीने के बने ये 16 32 हज़ार रुपये, 32 हज़ार रुपये महीने के बच्ची पे अखराजात हैं, और फिर इनके अलग हैं। इनके अलग है। और फिर अखराजात जो आपके आने जाने में होते हैं, कितना किराया लग जाता है आपका जैकबाबाद से कराची? 800 रुपया एक टिकट लेते हैं। बस का? बस का। हाँ, 100 रुपया टैक्सी लेते हैं वहाँ ले जाने के लिए आने बच्चे जाने को। का। हाँ, सही। और कोई मदद नहीं कर रहा कोई भी? नहीं, किसी ने मदद नहीं किया। एक बार मैं गई थी जैकमाबाद में, जखरानी के पास। कौन से जखरानी? ये जो एजाज जखरानी साहब MNA जो हैं, और अब तो वफाकी वज़ीर भी हैं। ये भी बहुत बीमार, बच्ची बीमार, मैं बड़ी परेशान। मेरे छोटे छोटे बच्चे, बड़ा बेटा फौत हो गया। मैं एक बार गई थी, मैंने को बोला मैं गुर्दा अब का दूँ, तुम बच्ची को ढलवाओ। मैं कहना नहीं, मैं तुम्हारे के मदद के लिए आई हूँ। नौकरों को बोला ये 1000 रुपये दो माई को, और भगा दो। मैं रोई, उधर से निकली। मैंने कह दिया मुझे, मैं भीख मांगने नहीं आई, मैं मदद के लिए आई। मैं गरीब हूँ, मेरे कमाने वाला नहीं है। नहीं, भीख किस बात? मैं 1000 के नहीं आई हूँ। मेरे छोटे बच्चे, मेरे शौहर बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, कोई मेरी सुने, किसी से नहीं मदद हुई। अच्छा ये बताइए जवान मुझे, बेटी शादी के लिए बैठी है। अल्लाह ताला सारे मसाइल हल करेगा। एक बात मुझे बताएं पहले, ये जो बच्ची है जिसका डायलिसिस हो रहा है, डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका गुर्दा तब्दील हो सकता है? तब्दील, ये बीमार है, ये नहीं दे सकते? नहीं दे सकती। मेरे चेक किया, मेरे नहीं लगे। अब क्या कहते हैं फिर वो? अब क्या करिए, जब इसकी ज़िंदगी ये डायलिसिस में होती है ये बस। हाँ, और अगर कोई डोनर आ गया तो शायद गुर्दा हो भी जाए। आप यहाँ गई SIUT में अदीबुल हसन रिजवी साहब के पास? वो डॉक्टरों बोला नहीं, अपनों कोई दे गुर्दा। हाँ वो तो है। हाँ, वो तो ये तो है। हाँ। ये तो कानून है, वरना फिर इसमें खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है ना। हाँ। फिर लोग बेचना शुरू करते हैं, ये भी एक ज़रूरी है, लेकिन करते हैं। देखें, अच्छा अपने तो बस ये 2 ही हैं, आपकी कोई बेटी, कोई भाई, उसका कोई नहीं? जो जिस बच्चे का इंतकाल हुआ है उसका कोई भाई नहीं? छोटे हैं सब। और बहन कोई नहीं है? वो जो शादी के लिए बैठी है? वो शादी के लिए बैठी है, तो उसका जेने मैंने दिया, वो नहीं मोकल देते। अच्छा नहीं है? सही, नहीं देते। सही, ठीक है नाज़रीन किराम, और बहुत शुक्रिया आप में से उन लोगों का जिन्होंने इनका दर्द सुना और कुछ देने की कोशिश की है। हम अपने तौर पर, एक तो हमारी तरफ से, महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से, ये आपके लिए, ठीक है।